जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जगदेव जी साडी कौम दे बहुत ही बड़ा मसला जिहड़ा हुण रीसेंटली साडी निगाह दे विच आया कि ये साडे नाम दे नाल सिंह जां कौर होना चाहिदा। तद ही असीं अपने गुरु घरां दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे विच तद ही असीं अपने विआह संपन्न कर सकदे हां। द इशू which recently raised by other communities is like kind of they imposing that issue on us that if you got Singh or Kaur with your name, only then you can conduct the weddings at all temples in front of Shri Guru Granth Sahib Ji. We are getting together here at 19 Jasmine Road, Shri Guru Ravidas Temple, having some views on this, how we gonna tackle the situation, असी इस मसले दा हल किस तरह करना और साडे इस मसले दे रिगार्डिंग असी 19 अक्टूबर यानी कि 19th of October 2014 रविदासिया कम्युनिटी सेंटर 17 जैसमिन रोड विखे असे कॉन्फ्रेंस रखी है इसे ही पर्टिकुलर इशू के उपर इसे ही खास मसले के उपर कि की असी इस मसले का हल किस तरह कढ़ना इकट्ठे होकर सारे ही गुरु घर लैटर भी पाई हुई ने सारे ही गुरु घर इस गल के इनवॉल्व किया गया सारे बहुत सारे ग्रुपों और देखिए कि इस मसले का हल असी इकट्ठे होकर किस तरह कर सकते हैं। मेरे नाल मेरे बैठे ने साडे श्री गुरु रविदास टेंपल 19 जैसमिन रोड के प्रधान श्री चरणजीत जी सिमक और मैं इन्हों तो पूछना चाहता कि इन्हों का इस गल बारे की विचार है कि जिहड़ी गल यह नवी निकली है कि जे तुहाडे नाम दे नाल सिंह जां कौर नहीं तो तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच अपने गुरु घर दे विच विआह संपन्न नहीं कर सकते। तुसीं इस बारे की कहना चाहते हो? गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सो जिस तरह आप जी ने गगन जी को समन किया है कि जो अपन पिछे जे बर्मिंघम दी यह मसला जो आया से गुरु घर के जिन्हों के ना दे नाल सिंह जां कौर नहीं सीगा उन्होंने ब्याह नहीं होने दिता गया तो इस तरह की मुश्किल आपां भी अपने गुरुद्वारे भी आ सकती है। इस करके जो आप कानफ्रेंस 19 तरीक को कर रहे हैं रविदासिया कम्युनिटी सेंटर 17 जैसमिन रोड 19 अक्तूबर को। सो मैं सारे अगे यही बेनती करना है कि आप सारे रल मिल के इस मसले का हल लभीए ताकि आपू किसी भी कोई अपने जो लड़के या लड़की का जो ब्याह करना है उन्होंने मुश्किल ना पेश आए। सो तो मैं ज़्यादा ना कहना हुआ यही सारे बेनती करना कि आपो अपने आके सुझाव दिओ इस मसले का आप सारे ने इकट्ठे होके क्योंकि अपनी कम्यूनिटी का मसला है आप सारे ने इकट्ठे होके इस मसले का जो हल आप लभने है। सो थैंक यू, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और मेरे नाल हुण बैठे ने साडे बहुत ही सीनियर इस गुरु घर के मैंबर और ट्रस्टी भी रह चुके हैं श्री बूटा राम जी भैरों। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मानयोग गुरु प्यारी साध संगत, असी एक सतगुरु रविदासिया कौम नूं मैसेज देना चाहुंदे आ जो भी साडी कौम ते वधीकियां जां जास्तियां हुंदियां इन्हां नूं रोकथाम लाउणा चाहीदा। जिहड़ा हुण गुरु घरां दे विच इह गल सामने आई आ सिंह और कौर दी, ये सब आप नूं इकट्ठे होके सॉर्ट आउट करना चाहिदा। यह बहुत जरूरी आ, पॉसिबल ही बहुत जरूरी आ। बेनती आ समुची साध संगत दे मोरे ये जोड़ा प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट होना चाहिए क्योंकि असी साढ़े पास ज़्यादा निम्रता सहित भी मजबूरी हार्ड लाइन भी विच आके भी असी इन्हां प्रॉब्लमां का सामना करना और कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री चमलाल जी हीर। बिल्कुल जी, ये जी रखी है मीटिंग वेरी गुड आइडिया, इस तरह होनी चाहिए, हर हालत होनी चाहिए। जोड़ा भी साडा गंभीर मसले खास करके इज्जत के नाल हल होने चाहिए। हर कोई आदमी साडी इज्जत बराबर करे, असीं भी उन्हां दी इज्जत करते भी आए और गाहां भी करते रहना चाहुंदे हैं और असीं अपनी भी इज्जत नाल कराउणी भी चाहुंदे हैं। सही असीं बराबरता दी हक दे विच इस गल नूं करना चाहिए। मैं तो सारे आदमियों नूं इह अपील करांगा कि इस गल दे विच वध चढ़ के हिस्सा लो और जिन्नी भी जबरदस्त दे नाल तुसीं कर सकते हो वो साडे सारिआं दे वास्ते चंगा ही चंगा, साडे आउण वाले जनरेशन दे वास्ते उसनूं कदी नहीं भुल्लना चाहिए। इत्थे आके इंग्लैंड में असीं अपने नियाणे वास्ते छड्ड के की जाना, कुछ भी नहीं छड्ड के जाना। अगर तुसीं इस गल दे उपर उन्हां नूं खड़े होण वास्ते जगह नहीं बना के दे सकदे फिर की रह जाना इत्थे। इहो ही बस इट्टां रोड़े पए आप ही हड़ फट जाणगे। सो इस करके मेरी तो अपील बहुत ज्यादा है, इस गल नूं बहुत स्ट्रोंगली लेना चाहिए इशू नूं। ਜਿਹੜਾ भी आदमी साडे वाल देखदा अख चक के उसकी अख नूं भी
ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੀਦ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਚਮਨਾਲ ਜੀ ਹੀਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਮਨ। ਕੌਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਓ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੋ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਂਟੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇਵੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੱਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਹੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੂਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਂਟੀ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਜੀ ਜੱਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਵੀ ਆਲ ਗੋਟ ਸੇਮ ਬਲੱਡ and we should respect humanity, not anything else, and we should do our own things in our temples the way we want it. Nobody should dictate us or nobody should interrupt us. ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਾਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਂਟੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬੰਗੜ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਦਾਸ ਸਾਰ ਬਿਲਾਸ ਜਸਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਕਮੰਟਰੀ। ਦਾਸ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, उसका जवाब फिर देना चाहिए है। सो दास सारी साध संगत नूं यही बेनती करता है कि रल मिल के काम चलाना चाहिए, क्योंकि गुरु घर के जो काम हैं ये साध संगत तो बिना नहीं चलते। कम्यूनिटियां के जो काम हैं ये भी साध संगत तो बिना नहीं चलते। सो दास सारी साध संगत नूं बेनती करता, सारी यूरोप की साध संगत नूं बेनती करता कि सानू सारिआं नूं टेबल ते बैठ के इकट्ठा इकट्ठे होकर ये जो कौम के मसले हैं कौम के मसले हल करने चाहिए हैं। यह करते। थैंक यू वेरी मच जी हरप्राज जसल। जिस तरह मैं कहा कि हर एक की कोई आवाज़ और साढ़े साबका प्रधान साहब भी हमेशा यही कहते हैं। मैं हमेशा इन्होंने को यही गल सुनी है कि सानू रल मिल के सानू एक टेबल ते बैठ के मसलों के हल करने चाहिए। नाल बैठे श्री देवराज जी कैंथ ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਫੇਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦਬਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਉਂ ਕਵੇ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਤਬਕਾ ਨਿਆਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੋਂ ਹਟੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬਾਅ ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। बिल्कुल सही गल है जी। इस गल दे नाल अंकल जी हुणां दे मैं बहुत सहमत हाँ कि वी आवर कम्युनिटी always somehow under somebody's pressure, under somebody's thumb I can say, and they always try to listen to others than our own people. So we need to solve the situation now. We need to get together and we need to answer them back. If somebody raise a question or raise any issue to us or they want to dictate us, we have to solve that situation collectively. And we need to get united on these issues. इन्ना कहंदा है जय गुरुदेव धन गुरुदेव। काका मैं तो यही कहूँगी जेड़ा कोई है गल बैठ के समझौता करो। बिल्कुल है तारा के चलो। बिल्कुल जी बिल्कुल बस बिल्कुल सही गल है जी। इन्होंने इस इन्नी गल दे विच ही गल निबेड़ती कि तुसीं रल मिल के जे कोई भी गल हैगी हर एक मसले का हल बैठ के समझौता करके एक दूजे नाल सोच समझ नाल गल करके उच्ची ना बोलो। यही आंटी जी तुहाडा कहना कि उच्ची नहीं बोलना, सानूं एक दूजे नूं चाहीदा एक दूजे की इज्जत करनी जरूरी है और उसे ही इज्जत के तहत एक दूजे नाल गलबात राही एक दूजे नाल समझौतियां राही सानूं साडे मसलिਆਂ ਦੇ हल करने चाहिए ताकि असीं तरक्की कर जाइए। इन्ना ही कहंदा है जय गुरुदेव। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। और ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਸਭਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। Most of us go through life pretending
that we don't have any special goals or ambitions or desires, when really deep down inside we do really want more. We block ourselves and we use these words almost like we're in a trance, like we're sleepwalking through life, that we find ways to cancel out our dreams, that a lot of things that we want to do, a lot of places we would like to go, a lot of things we would like to experience, and we just stop at but. But will cause you to hide out behind fear. But will cause you to come up with all type of excuses that you can validate your inaction and not acting on your dream. But is a dream killer. But most people, you know what they do? Most people go through life quietly and safely tiptoeing to an early grave. We've been holding back. We have ideas that we don't act on, things we want to do. We're afraid to take chances. See, a lot of people say no to things and they don't even know what they're saying no to.